بدکاری کرا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے جو ہے جو بھی الفاظ ہیں میں اس کو شارٹ میں بیان کروں گا۔ اس میں اصل میں جو کہا گیا ہے کہ کچھ لونڈیاں، کچھ ایسی نوجوان جو ہے لڑکیاں بھی تھیں جو ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہیں، تو وہ جو ہے پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تو ان کے جو مالک ہیں، وہ لونڈیاں تو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو آقا ہیں، وہ ان لڑکیوں سے دھندا کرانا چاہتے ہیں، بدکاری کرانا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا۔ اچھا، وہ ان کے مالک ان لڑکیوں سے ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ دنیا کا کچھ جو ہے، ظاہر بات ہے کچھ پیسہ چاہتے ہیں بھی، یعنی مطلب اگر اس طرح سے جو ہے اپنی لونڈیوں سے کچھ جو ہے بدکاری کرا لیں تو اس سے جو ہے چند پیسے مل جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن جو ہے یہاں پر جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ تو جو ہے ان کے مالک، ان کے آقا ان لڑکیوں سے یہ چاہتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی ان لڑکیوں سے یہ بدکاری کروائے تو اللہ تعالی اس بدکاری کے بعد، اس زبردستی بدکاری کے بعد کیا ہے؟ اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ساحل، اب بتاؤ مجھے کیا مطلب نکل رہا ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ کیا زبردست اللہ ہے یہ۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اس طرح کے جبر کے بعد، اس طرح کی زبردستی کے بعد اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم ہے۔ کیا تک ہے یار، کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ کیسی اخلاقیات ہے، کیسی مورالٹی سیٹ کی جا رہی ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں قرآن کی جو ہے میں ابھی یہ آیت پیش کر چکا ہوں، تو اب اس کو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اب جو ہے پھر یہ بھی 9 کی 23 بھی میں پہلے ہی پیش کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہم جو ہے شارٹ کرنے کے لیے 8 کی 39 پر جو ہے ذرا غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، کفر و شرک نام کا فتنہ جب تک دنیا میں باقی ہے، پوری دنیا سے برسر پیکار رہنا اصل میں قرآن کا حکم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک اس زمین پر جب تک باقی ہے تب تک قرآن کا اللہ اپنے ماننے والوں کو یہ کلیئر کٹ آرڈر دے رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو قرآن کا حکم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کفر اور شرک کا فتنہ باقی رہے اس وقت تک تم ان لوگوں سے لڑائی کرتے رہنا، برسر پیکار رہنا، برسر جنگ رہنا، یہاں تک کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یعنی پورے کا پورا سسٹم اس زمین پر اللہ کا نہ ہو جائے، پورے کا پورا سسٹم، یعنی گویا کہ دین پورا اللہ کے ہاتھ میں ہو جائے۔ کیونکہ اب ظاہر بات ہے اسلام کا یہ کلیم ہے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ زمین اللہ کی ہے، اس لیے یہاں پر راج اللہ کا ہوگا اور رواج اللہ کے رسول کا ہوگا۔ یہ ہے بیسک کلیم اسلام کا۔ اسلام کا یہ بیسک کلیم ہے کہ یہ زمین چونکہ اللہ کی ہے، اس لیے اس پر راج کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اس پر رواج کس کا ہوگا؟ اس کے رسول کا ہوگا۔ یہ کلیم ہے۔ اب یہ ہے بات، اس طرح کی بات ہے۔ تو چلیں یہ آخری جو ہے یہ پیج ہے، دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساحل کتنا معصوم، کتنا پیارا بچہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنا پیارا بچہ ہے، بہت پیارا ہے جی۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یقیناً آپ بھی اور میں بھی جس وقت ہم مومن ہوتے تھے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ بھی کرتے تھے نا؟ ہاں کرتے تھے نا، سورہ کہف کی باقاعدہ 40 منٹ برباد ہوتا تھا پورا میرا تو۔ اور بھائی اب وہ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے ہر جمعے کو، ہر فرائیڈے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہمارے لیے لازم سمجھا جاتا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ہمارے دنیا بھر کے مومنین ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف میں کیا ہے۔ میں بہت جلد جو ہے پورے سورہ کہف
یعنی اس میں کیا کیا آیا ہے، کس طرح کی باتیں آئی، پوری میں بیان کروں گا. ابھی تو میں یہاں پر شارٹ میں ایک چھوٹی سی ایک آیت پیش کرنے والا ہوں، چھوٹی سی بات. اچھا اب آپ دیکھیں کہ معصوم سا اتنا پیارا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں نہایت ہی بھونڈی خرافات کو بنیاد بنا کر کسی معصوم بچے کو قتل کر ڈالنے میں آخر کون سی اخلاقی تعلیم پائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یعنی سورہ کہف یعنی 18 کی 74ویں آیت میں کیا کہا گیا، اس میں کہا گیا فانطلقا. اچھا اصل میں تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک نیک بندہ رہتا ہے، اور اس نیک بندے کو اسلامی تاریخ میں خضر کہا گیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں خضر علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن خضر کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. جی جو ہے یعنی یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا. قرآن جو ہے ان کو عبد صالح کہہ رہا ہے، یعنی نیک بندہ. تو موسیٰ کو اس بندے کے بعد بھیجا گیا، یہ کہا گیا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور جو ہے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارو. تو موسیٰ آتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، آخرکار وہ عبد صالح سے ملتے ہیں. تو عبد صالح سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ میں اپنا کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار سکوں. تو یہ سنتے ہی وہ عبد صالح جواب دیتے ہیں نہیں، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیوں؟ تو عبد صالح کا جواب رہتا ہے کہ میری جو حرکتیں ہیں وہ تم کو برداشت نہیں ہوں گی، اس لیے تم جو ہے میری ہر حرکت پر تم سوال کر بیٹھو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں میں جو ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. تو وہ عبد صالح جو ہے ان پر ایک شرط لگاتے ہیں. وہ شرط یہ ہوتی دیکھو بھئی اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو میں جو بھی کروں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا. جی سوال نہیں کرنا، اگر تم سوال کرو گے تو میں تم کو اپنے سے الگ کر دوں گا. تو اس پر بات ایگری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا. لیکن سوال نہیں کروں گا بولنے کے باوجود ان کی حرکتیں ہی کچھ ایسی رہتی ہیں کہ وہ ایک بار ایک حرکت کرتے ہی وہ جو ہے کشتی کو جو ہے وہ داغدار کر دیتے. وہ تو آپ جانتے ہیں. میں یہاں پر وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ انتہائی بھیانک ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اب وہ عبد صالح اور جو ہے موسیٰ دونوں چل پڑتے ہیں. ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے میں اب سوال نہیں کروں گا. جیسے ہی چل پڑتے ہیں تو اب حدیثوں کے بھنڈار میں تو عجیب عجیب باتیں اس بات کو لے کر آئی ہیں، اس کہانی کو. اس میں یہ کہا گیا کہ موسیٰ اور خضر جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو خضر نے دیکھا کہ کچھ بچوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ننھا سا معصوم بچہ کھیل رہا ہے، چھوٹا سا بچہ. تو جیسے ہی اس بچے کو خضر نے دیکھا وہ ادھر ادھر دیکھ کر جو ہے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا انہوں نے اور زور سے اس بچے کے سر پر دے مارا. اور ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے بچہ اسی وقت مر گیا. حالانکہ یہ بات قرآن میں تو نہیں آئی ہے. قرآن میں یہ آیا ہے کہ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله. تو جو ہے خضر نے اور موسیٰ نے جیسے ہی اس بچے کو پایا تو خضر نے اس کو قتل کر دیا. یہ دیکھتے ہی موسیٰ سے رہا نہ گیا. موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ارے بھائی تم نے تو ایک بہت ہی بھیانک جو ہے اتنا جو ہے اتنا یعنی ایسا غلط تم نے عمل کیا کہ میں اس کی انتہا نہیں ہے. موسیٰ کا جو ہے موسیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اچھا یہ خضر نے یا عبد صالح نے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ آگے چل کر اسی سورت کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اس کی ڈیفینیشن پیش کی جا رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. دیکھیں اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے خضر نے اس بچے کو اس لیے مار ڈالا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو. خضر کو یہ ڈر لگا، یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرے گا، کیونکہ اس بچے کے ماں باپ مومن تھے. اس بچے کے ماں باپ مومن تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے مومن ماں باپ کو تکلیف نہ دے ڈالے اپنی کفر کی اور اپنی سرکشی کی وجہ سے
یہ بچہ بڑا ہو کر جب کفر کرے گا، سرکشی کرے گا، تو اس کی سرکشی کی وجہ سے ان مومن ماں باپ کو تکلیف ہوگی. اس وجہ سے خضر نے اس بچے کو مار ڈالا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیا اخلاقیات ہے، کیسی موریلٹی سیٹ ہو رہی ہے قرآن مجید کی، فرقان حمید. قرآن والا جی بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کا قتل کر رہا ہے. نہیں، اب دیکھیں بہرحال اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، دنیا کہے گی، لیکن بھئی قرآن کی جو ہے تو بات ہی الگ ہے یار. قرآن کی تو بات ہی الگ ہے، تعلیمات ہی الگ ہیں، اس کا جو ہے اس کی موریلٹی کے جو ہے کہ جو ہے رولز ہی الگ ہیں، اس کے ریگولیشنز الگ ہیں، وہ کس طرح کا سیٹ کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے. کیا باتیں ہیں ایسی باتیں جس صورت میں آتی ہیں. ہم ہر فرائیڈے کو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے جب تک ہم مومن تھے، جس میں اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف گناہ کے اندیشے پہ قتل کر رہا ہے. جیسے ہاں، اندیشے پہ قتل کر رہا ہے. جھوٹی کی بات ہے یار. جیسے 4:34 میں سرکشی کا اندیشہ ہے اور اس کو پیٹ رہا ہے، اسی طرح کی بات ہے یہ کہ صرف گناہ کا اندیشہ ہے، اس کے بیس پہ قتل کر دیا. ایگزیکٹلی. ہاں اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایسا دماغ چلاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن والا جی کہ ایک بچہ آگے جا کے کچھ کرنے والا ہے، اس سے اس کو ابھی ختم کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ نہیں، آپ دیکھیں بہرحال یہ ساری باتیں اور یہ ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہے، اور یہ اس صورت کا حصہ ہے جو ہر جمعے کو ہر مومن بڑے اہتمام کے ساتھ ایسی باتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. ہاں جی صحیح بات. اچھا، اب آخری پوائنٹ ہے، یہاں پر میں ختم کروں گا اپنی بات کو. دیکھیے، اس شخص کے لیے گالیوں پہ گالیاں نکالی گئیں جس نے قرآن کی باتوں کو محض اساطیر الاولین کہا تھا. یہ 68 کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 میں کہا گیا ہے. 10 گالیاں دی گئی ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. یہ ساری گالیاں ہیں بھائی، گالیاں ہیں. اگرچہ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے لیکن یہ بد کلامیاں ہیں. اچھا، یہ بد کلامیاں، یہ گالیاں کس کے لیے ہیں؟ اس شخص کے لیے جس نے صرف یہ کہا تھا ارے بھائی یہ قرآن میں کیا ہے یار، قرآن میں تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور یقینی طور پر دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ قرآن جتنا کچھ ہے اس کا 95% سے زیادہ حصہ اساطیر الاولین ہی کہلاتا ہے، پچھلے لوگوں کی کہانیاں. اور کیا بھائی، جس نے کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے تو اس کو صاحب قرآن والے نے جو ہے، ظاہر بات قرآن والا تو لوگ مجھے صاحب قرآن گالیاں دے رہا ہے، حلاف کہہ رہا ہے، مہین کہہ رہا ہے، حماز مشاء بنمیم کہہ رہا ہے، مناع للخیر کہہ رہا ہے، معتد اثیم کہہ رہا ہے، عتل کہہ رہا ہے، زنیم کہہ رہا ہے. یار گالیاں ہیں، بد کلامیاں ہیں، کیا اخلاقیات ہیں، اردو اور ہندی میں کیسی موریلٹی سیٹ ہو رہی ہے. قرآن والا جی اردو اور ہندی میں بھی اس کا معنی بتا دو تاکہ ہمارے مومن حضرات جن کو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ ذرا سمجھ لے کہ اللہ بول کیا رہا ہے. نہیں، اب اصل میں بات یہی ہے کہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ایسا شخص جو قرآن کو اساطیر الاولین کہہ رہا ہے وہ جو ہے قسموں پہ قسمیں کھانے والا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں تو خود اللہ کھاتا ہے. قسمیں کھانا، قرآن میں سب سے زیادہ قسم کون کھاتا ہے بھائی؟ اللہ کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہمازن، یعنی جو ہے یہ اپنی اب یہ ایگزیکٹ میننگ تو جو ہے وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. میں اصل میں یہ ان گالیوں کا جو آخری لفظ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. آخری لفظ جو آیا ہے عتل بعد ذلک زنیم کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ حرامی یعنی باسٹرڈ. عتل بعد ذلک زنیم کے معنی ہوتے ہیں باسٹرڈ، حرامی نسل، بد اصل، بد ذات. ہاں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹریلینز آف گیلیکسیز کا بنانے والا خالق، مالک،
रब, मुदब्बिर, और वो ऐसी गालियां एक ऐसे शख्स को दे रहा है जो जिसने कहा कि भाई ये कुरान तो क्या है, असातीरुल अव्वलीन है। बस भाई उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी के लिए बदकलामी नहीं की, उसने किसी को बुरा नहीं कहा। उसने कहा जो कुछ रियलिटी है, जो कुछ फैक्ट है कि भाई कुरान एक्चुअल में असातीरुल अव्वलीन ही है उसने कहा। और उसको ये गालियां, क्या अखलाकियात है यार, ये कैसी मोरालिटी है? हाँ, तो चले भाई यहाँ अब अपनी बात जो है अब देखें बहरहाल क्या किया जाए। नहीं, बड़े जबरदस्त तरीके से आपने कुरान वाला जी, कुरान में जो मोरालिटीज और जो सीख सबक दी जा रही है उसको बड़े जबरदस्त तरीके से आपने पेश किया है। 1 घंटा हम और स्ट्रीम को कंटिन्यू करेंगे और मौका है सिर्फ मोमिनों के पास कि वो आकर कुरान वाला की इन बातों का जवाब दे या गलत साबित करे। तो आप लोगों के पास मौका है। अमित साहब ने ऑलरेडी स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया है। नॉन मोमिन हजरात बिल्कुल ना जुड़े, सिर्फ और सिर्फ मोमिन हजरात को जुड़ने दे ताकि वो आज कुरान पे बात करे। आज आप ना हदीस पे बात करेंगे, ना सीरा पे, किसी पे नहीं, सिर्फ कुरान पे बात करेंगे। है कोई मोमिन जो अपने कुरान को बचा सकता है, कुरान को अच्छा साबित कर सकता है? लिंक ऑलरेडी शेयर किया गया है, आप जुड़ सकते हैं। मीनवाइल सुपर चैट्स ले लेते हैं। हॉरर नाइट विद रमन कह रहे हैं क्या बात है साहिल भाई, रोजीना लाइव आते हैं? नहीं यार, आज स्पेशल स्ट्रीम है इस वजह से लाइव आया हूँ, वरना हफ्ते में 2 बार ही स्ट्रीम होती है, आप लोगों को मालूम है। MS भाई कह रहे हैं दल्ला, अब वही समझ ले आप। मिक्की जी कह रही हैं साहिल सर, थैंक यू सो मच मिक्की जी। और योद्धा सिंह कह रहे हैं प्रणाम साहिल जी, प्रभु आपको सुरक्षित रखे और अच्छा स्वास्थ्य दे, थैंक यू सो मच। कर्नाटक कह रहे इमाम हुसैन ने इसी लॉजिक से 99 निकाह किए शायद। कर्नाटक भाई वो इमाम हुसैन ने नहीं, हसन ने जो ज्यादा निकाह किए थे वो शादी करके तलाक दे देते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ 99 थी, शादी तलाक, शादी तलाक, शादी तलाक। तो एक हाँ, टाइम पे आप लेकिन हजरत सुलेमान की तो 99 बीवियां थी ना। हाँ, हजरत सुलेमान की थी ना, वो ये दूसरे की बात कर रहे हैं ना, हसन की बात हाँ, कर हाँ। रहे हैं। तो जब मोहम्मद साहब आए तो वो 4 का कैप लगा दिया कि भाई 4 के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो जो है एक पकड़ एक छोड़ वाला हिसाब था। हालांकि वो 4 का भी भांडा फोड़ दिया मैंने सुना। हाँ, 4 का भी भांडा जो है वो हमारे कुरान वाला जी ने फोड़ दिया है। ब्लैक पिंक साहब थैंक यू सो मच। AJP एडिटिंग कह रहे भाई अगर आपसे कांटेक्ट कैसे करूं, आपकी जरूरत है या स्ट्रीम कभी नॉन मोमिन स्ट्रीम होगी उसमें आप जुड़ जाना। अल्लाह का कुक्कड़ कह रहे हैं ग्लैड टू सी सचवाला जी बैक, थैंक यू सो मच। और स्विस गुरु कह रहे हैं सलूट सचवाला जी, थैंक यू सो मच स्विस गुरु भाई। और आपका जो पेपाल पे कंट्रीब्यूशन है वो मिल गया है, थैंक यू सो मच। मनोज पांडे साहब कह रहे हैं ग्रेट वर्क सचवाला जी, आप ज्ञान का भंडार है इस कल्ट के, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। JR भाई के 2 क्वेश्चन है आपसे सचवाला जी। एक है कुरान वाला जी, डियर कुरान वाला साहब, एज पर नबी असली मोहम्मद डिडंट रिमूव Jesus and Mother Mary statues from Kaaba in his lifetime. He even said that probably. और फिर कहते हैं as per Nabi Asli, he even mentioned that probably Muhammad was a secretly Christian. Is this information correct? ये आपसे सवाल है। ऐसे आसार इस तरह की बातें तो आती हैं कि जो है वो उनका जो है वो पहली जो वाइफ थी खदीजा जिन्हें कहा जाता है, वो भी नस्तूरी क्रिश्चियन ही थे और खुद इनका भी जो है कनेक्शन उसी से ऐसा बताया जाता है। लेकिन यानी जिस शख्सियत को ये प्रॉफिट मोहम्मद कहा गया है उनके बारे में बातें इतनी जो है गड़मड़ है यार, तो एग्जैक्ट कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनके बारे में एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन, जितनी बातें मिल रही हैं सारी वन साइडेड मिल रही हैं हमको। तो अब ये फैसला करना यानी एक मैं तारीख का स्टूडेंट होने के नाते बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बहरहाल जो है आप तक जो बातें पहुंच रही हैं खैर ठीक है, वो बात भी सही है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कहना कि जो है वो एग्जैक्ट कौन थे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुरान से उनकी शख्सियत साबित नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल है। कुरान का मोहम्मद कोई और है और हदीस और हिस्ट्री का मोहम्मद कोई और है। ये बात मैं इससे पहले कई बार साबित कर चुका हूँ। जी मेरे जबरदस्त। कुमार VT साहब थैंक यू सो मच। सुनील कुमार साहब कह रहे हैं डुबोया मुझको मेरे होने ने, ना मैं होता तो खुदा होता। क्या बात है,
सिल्विया जी कह रही हैं, why should not some Hindu guy invent the real God, which would then order to finish all that believe in finishing non-believers of their God. ये अच्छी सोच आपकी, यानी अलग सोच है। एलेक्सा जी कह रही हैं, कुरान वाला जी बात करते हुए कभी शराफत का दायरा क्रॉस नहीं करते, ये बात सभी एक्स मुस्लिम ने सीखने जैसी है। थैंक यू सो मच। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे कुरान वाला जी बिल्कुल अलग है और उनका अंदाज ही अलग है और इसी से तो वो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। अमर तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिरीष एम जी थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी कह रहे हैं, कुरान वाला जी यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन। रस्तोगी जी कह रहे हैं, बीसी अभी 3 घंटे की बची हुई लाइव स्ट्रीम खत्म की थी और अब एक नया 3 घंटे की स्ट्रीम आपको मिल गई है देखने के लिए। दीपक एन खोला साहब ने लाल मिर्ची दी है और कह रहे हैं, यू मस्ट गेट इंडिया टॉप मोस्ट अवार्ड भारत रत्न, ये हमारे कुरान वाला जी के लिए इन्होंने कहा है। और कुमार वीटी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। स्टिंग भी कह रहे हैं, सादर प्रणाम कुरान वाला जी। सर आपको भी प्रणाम कुरान वाला जी की तरफ से। राघव जा कह रहे हैं, सचवाला सर अल आराफ 7:124 को एक्सप्लेन करे, थैंक्स। देखना पड़ेगा क्या क्या जो है आए थे वो। अमित जरा निकाल दो, देख लेते हैं सचवाली। हमारे राघव जा भाई की तो 7833 जो है वो फेमस है, लेकिन आज 7 हाँ बहुत पॉपुलर है, आज वो कहीं और चले गए, हमेशा जो है वो उस पे रहते हैं। ये रही 7 की 124। हाँ ये बड़ी बहरहाल कुरान का ये अंदाज है, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। नहीं अभी असल में ये तो फिरौन कह रहा है, हालांकि कुरान का अल्लाह भी यही बात कहता है, मैं ज़रूर जो है तुम्हारे दोनों हाथ और तुम्हारे जो है पैर मैं जो है अपोजिट साइड से काटूंगा और तुमको ज़रूर जो है मैं तुम सबको फांसी पर चढ़ाऊंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। ये अल्फाज आए हैं। 5 की 33 में भी तो अपोजिट साइड में काटने की बात की है। हाँ हाँ ज़ाहिर मैं कह रहा हूँ, ये तो इसमें ये बात तो फिरौन की है और अल्लाह भी कहता है, अल्लाह का कहना भी यही है, गोया कि इस मामले में दोनों एक पेज सेम पेज पर है। ये बात। वाह। पीसफुल ह्यूमैनिस्ट कह रहे हैं, सचवाला इज ग्रेट एंड इन डेप्थ इस्लामिक नॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। सिल्विया जी कह रही हैं, कुरान वाला जी शुड बी अ राज्यसभा मेंबर। चलिए हम सब बना देंगे यार, क्या टेंशन है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है कुरान वाला जी के चैनल पर, थैंक यू। हजारी प्रसाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। माउंटेन हाइट कह रहे हैं, नालंदा 5 इस्लाम 6th सेंचुरी देन हाउ जमाना जाहिलियत। जाहिर सी बात है वो जहालियत रियलियत नाम जो है वो मोमिनों ने दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है। अच्छा हालांकि साहिल यहाँ पर गौर करने की बात है कि भारत के सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया जिसे कहा जाता है इजिप्ट में और इराक की जो है कितनी लाइब्रेरीज को, अलेक्जेंड्रिया, भारत के कितनी यूनिवर्सिटीज को, कितनी लाइब्रेरीज को, कितने गुरुकुलों को जो है ये इन हमलावरों ने, जितने इन्वेडर्स थे जो इस्लामी मजे की बात यह है कि उस वक्त से लेकर आज तक भी कहने को तो 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, कोई भी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है। आज तक नहीं है जी। साहिल की बड़ी उंगली कह रहे हैं, नमस्ते कुरान वाला सर जी, आपको ढेर सारा प्यार। आपको भी नमस्ते। और योगेश जी मेंबर बने, थैंक यू सो मच। पर्पस ऑफ लाइफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कर ले पर्पस ऑफ लाइफ जी। पर्पस ऑफ लाइफ। हेलो 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 बोलोगे आगे प्यारे भाई। कुरान वाला जी कह रहे हैं कि एक भी यूनिवर्सिटी जो है जो बहुत फेमस मुस्लिम्स की तरफ से हो वो नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना इंडिया के भी ना टॉप 100 यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आती। पर्पस ऑफ लाइफ में बात करना सीख ले भाई, अच्छे से बात कर, नॉर्मल बात करो, सांसें लेना ये सब बंद करो, आराम से, नर्वस नहीं होना है। अगर माइक लगाया हो तो उसको निकाल दो, गंदा माइक है आपका। मेरा ना माइक शायद थोड़ा गड़बड़ है। हाँ नॉर्मल बात करना भाई, ये ऐसी आवाज को बना के क्यों बात कर रहा है? मैं नर्वस नहीं हूँ। हाँ
हेलो यार कोई तेरे इस पे कनपट्टे पे कोई किसी ने बंदूक रखा हुआ है, ऐसी क्यों बात कर रहा है? नॉर्मल कर जैसे हम लोग कर रहे हैं भाई। कौन है ये लोग? ले कहां से आते हैं ये? हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि घर के लोग सो रहे हैं। तो अरे घर वालों के ख्याल रखने के चक्कर में हमारा भेजे के जो न्यूरॉन्स है वो मार देगा भाई तू। घर वालों को बोलो कि मैं मुजाहिद हूँ, सुनो, घर वालों को बोलो कि मैं मुजाहिद हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन को बचा रहा हूँ। तो आप लोग भी जागो, जाके तहज्जुद पढ़ो और मुझे मेरे ये जिहाद करने दो मुझे। मेरी आवाज बहुत लो है क्या? कब नहीं, तू बड़ा अजीब बात। कुरान वाला जी, आपको इनसे बात करना है ऐसी आवाज के साथ? नहीं, वो बोल क्या रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रहा ना अभी, इनका असल कहना क्या है। हेलो। हाँ भाई, नहीं नमाजें पढ़ते हो पर्पस ऑफ लाइफ? यस। ओके, आयतुल कुर्सी सुनाओ। आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन अच्छा, ये भी डर के बोलना है यार, इसको भी डर के पढ़ना है। हाँ, बता दो। आयतुल कुर्सी भी डर के पढ़ना है यार, कोई उठ जाएगा, मारेगा आपको। हाँ, नहीं नहीं, लोग सो रहे हैं इस वजह से मैं वॉइस में हूँ। भाई पहले सबसे पूरी ले ले, उसके बाद में बात कर। कहाँ आयतुल कुर्सी कहाँ पढ़ेंगे? आयतुल कुर्सी वॉशरूम में पढ़ रहे हैं यार, ये सुन तो जरा। हेलो। जा भाई तू अगले बार आ जा भाई, ऐसा हम लोग का सर दर्द देता है यार। कोई ढंग का मोमिन हो और वो जुड़ना चाहता है, कुरान के ऊपर बात करना चाहता है तो जुड़ जाइए। सलीम साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, माइक और कैमरे की परमिशन दे दे ताकि आपको हम स्ट्रीम में ले सके। पर्पस ऑफ लाइफ आपको भी मैं निकाल रहा हूं, अगर ढंग से बात करना चाहते हैं नॉर्मल तो फिर से ज्वाइन कर लेना। सलीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, आप मेरी बात सुनिए, आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। ओके, है ना? तो क्या करे, बिरयानी भेजूं? जी तो ना बिरयानी नहीं, मतलब कहने का मैं तो आपसे इज्जत से बात करूंगा, लेकिन वो शायद आपसे बदतमीजी से बात करें तो आप अपने हिसाब से हैंडल कर लेना, है ना? करूँ बात? कौन बदतमीजी से बात करेगा? कुरान वाला जी तो बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कुरान वाली। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं आप? मैं अपने मेहमान से बात करा रहा हूँ ना। अच्छा, मेहमान से बात करा रहे हो, ले क्या होना? हाँ मोमिन, एक मिनट रुको, होल्ड करिए जी। अरे भाई आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भागो वानी आने की। कौन है? हेलो जी, आरिफ साहब कैसे हैं आप? आपकी गाना लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? गांड देना चाहते हैं? दोगे क्या? नहीं, आपकी लेने के लिए बैठा हूं मैं, लो दोगे? और आपकी लेने से, सुन लो, आपकी लेने से ज्यादा बेहतर है आपकी अम्मी और अप्पी को भेजोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। भेजोगे? एक बात बताऊं आपसे, सुनोगे मेरी बात? नहीं, पहले बोलो, अम्मी और अप्पी को भेजोगे गान देने के लिए? मेरी बात प्लीज, एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप। मेरा नोकदार नहीं, मेरा गांठदार है, गांठ। ये साहिल जाने दे, छोड़ दे, सुन नहीं, इनको शराफत राज ही नहीं आती इनको। अब मुश्किल ये है कि देखें, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, हमेशा मेरी गुफ्तगू निहायत संजीदा होती है। जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है साहिल, वो ये कि इस्लाम जिस कल्ट का नाम है, इसको दो चीज़ें ख़त्म करेंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ तो ये कि मुसलमानों की जहालत और इस जहालत की वजह से कट्टरता, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो तारिकीन इस्लाम हैं, यानी असल में एक्स मुस्लिम के लिए मैं जो है
साबिका मुसलमान या पुराना मुसलमान नहीं कहता मैं, बल्कि मैं समझता हूँ तारिकीन इस्लाम, इस्लाम को छोड़ने वाले। हमने मुसलमानों को नहीं छोड़ा क्योंकि मुसलमान हमारे अपने भाई हैं। जाहिर बात है आपके भी मेरे भी तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं ना भी, उनसे हमको नफरत नहीं है, मुसलमान हमारे अपने हैं। हमने इस्लाम को छोड़ा है, हम मुसलमानों को नहीं छोड़े। इस्लाम को इसलिए छोड़ा है कि हमने इस्लाम का मुताला किया है इंतहाई गहराई के साथ, कुरान पर तदब्बुर किया है, उसके बाद जाकर हमने इसको छोड़ा है। तो इसलिए असल में हम तारिके इस्लाम हैं, इस्लाम को छोड़ने वाले हैं हम। असल में मैं समझता हूं कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं है बल्कि मैं तारिके इस्लाम हूं। ये चीज ज्यादा सूट करती जी, ज्यादा सूट करती है। तो तारिकीन इस्लाम और जो है जी तारिकीन इस्लाम, और फिर जो है ये भी एक रीजन है इस्लाम को जो है इस्लाम खत्म होने के लिए। और फिर ये मुसलमानों की जहालत। देखिए किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप देखें कि मुसलमान अपनी जहालत का हर सूरत में वो जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, वो जो है इजहार करता है कहीं ना कहीं। हालांकि आप देखिए कुरान वाला जी उसने बोला कि मेहमान आए हुए हैं, आप इज्जत से बात करो उनसे। हमने कहा ठीक है भेजो आप मेहमान को, वो मेहमान ऐसा निकल रहा है। पता है देखें ये असल में खैर जो है ऐसा है कि ये लोग इस अंदाज में बात करते हैं तो असल में ये खुद जाहिर कर रहे हैं कि जो है मुसलमान कैसे होते हैं, इससे ये बात साबित होती है। आतिफ साहब जुड़े हैं, देखते ये ढंग से बात करते हैं नहीं। आतिफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी साहिल भाई आ रही है। आ रही है। सर अच्छे से बात करेंगे क्या आपको भी गाली गलौज करना है? नहीं सर मुझे कोई गाली गलौज नहीं करना है। ओके, मोमिन है अभी तक? नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे 30 सेकंड चाहूंगा केवल। मोमिन नहीं हो, पहले थे? हाँ। कब तक थे? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। कितना फॉलो करते थे इस्लाम को? मतलब ज्यादा नहीं, जितना घर वाले फोर्स करते थे उतना ही करते थे। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे? नहीं नहीं पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी आती है? नहीं कुछ याद नहीं है, वो याद होगा इखलास याद होगा। ठीक है, तो भाई आप आराम से यूट्यूब से देखिए ना प्यारे भाई, खुश रहिए लाइफ में। स्टाइल भाई भाई आपने कभी सीरियसली फॉलो नहीं किया इस्लाम को, आप नमाजें नहीं पढ़े, आपको कुछ आता नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक्स मुस्लिम कंसिडर भी नहीं करते। हालांकि है आप एक्स मुस्लिम होंगे, लेकिन ठीक है आप जो है ना वो खुश ऑलरेडी थे, आपने इस्लाम का प्रकोप झेला ही नहीं है, तो खुश रहे, अभी भी एंजॉय करिए लाइफ को, यूट्यूब से देखिए प्यारे भाई। हाँ भाई, पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ एक सीरियस जो है टॉक हो रही है, और फिर जाहिर बात है मैं कुरान का स्टूडेंट हूँ और कुरान पे बात करता हूँ, तो देखें कि कम से कम आपकी गुफ्तगू में कुछ तो एक सीरियसनेस होनी चाहिए ना भी। मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और आप जो है इसको हंसी मजाक में ले रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। जी मेरे भाई, पर्पस ऑफ लाइफ। भाई अभी बात करोगे सही से? हम आवाज की पिच कैसी है? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही? हाँ अभी ठीक है यार, कसम से बोल रहा हूँ, ये सांस लेना बंद करो, कुछ माइक या तो निकाल दो और नॉर्मली बात कर सकते हो तो करो, वरना मत करो भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। जाना यार तू जा। जी सलीम साहब। हेलो, ढंग से बात करना है। हाँ सर, क्या बात करना चाहते हो आप मुझसे? आप मुसलमान हैं? हाँ आयतुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्सी आती है? सब आती है। पढ़ के सुनाइए। क्या दोगे आप अगर जो मैंने पढ़ के सुना दी? दुआ दूंगा आपको। दुआ दूंगा, दुआ। दुआ के बदले और कुछ दोगे क्या? सर देखिए आज मैं, क्योंकि बहुत ही एक इज्जत वाले और संजीदा आदमी हमारे साथ में स्ट्रीम कर रहे हैं, इस वजह से मैं आज कोई मजाक मस्ती नहीं चाहता हूँ। अभी अगर कुरान वाला मेरे साथ नहीं होते ना, तो फिर
ڈسکشن جو ہے پھر میں الگ لیول پہ لے کے جاتا, لیکن چونکہ آج ایک بزرگ شخصیت ہمارے ساتھ اور عزت والی شخصیت ہمارے ساتھ ہے, میں یہ سب فالتو گیری آج نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ڈھنگ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آیت الکرسی سنا دے یا تو اتحیات سنا دے یا درود شریف سنا دے, تاکہ آپ آگے بات کر سکے قرآن پہ. میرے پہ سب آتی ہے الحمدللہ, سب آتی ہے. نمدو کی بھی صورت آتی ہے, قل اللہ کی بھی آتی ہے, ساری صورت آتی ہے سر. سنا دے. نہیں سنا سکتا کہ میں نشے میں ہوں, اس ٹائم میں نہیں سنا. بین ہو گئے, آپ نشے میں ہیں. یہ کون ہے؟ آصف اینیمل کیئر بکرا پلائی. ارے ہمارے ایڈم صاحب بھی کمنٹ میں حاضر ہو چکے ہیں. سارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایڈم صاحب کا جو ہے وہ کمنٹ میں استقبال کرے. کہہ رہے کمال ہے یار. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی نہیں سناؤں گا, میں نشے میں ہوں. حد ہے, حد ہے. ہاں بھائی, پرپس آف لائف. ہیلو. ہاں بھائی, اب وائس کلیئر ہے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا یا تیرے مائک اور فون کو چلو بھر پانی میں ڈبا دے بھائی, تیرے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک نہیں آ رہی. یوٹیوب سے ایک بار جا کے چیک کر لینا یار. اوکے. ہیڈ فون لگایا ہوا ہے تو نے؟ نہیں, ہیڈ فون ہٹا دیا ہوں. ہیڈ فون ہٹا دیا تو اور گھٹیا ہو گئی تیری آواز. اچھا.